श्रोमणी अकाली दल साडी संस्था सी, वो बादल परिवार ने आपदे स्वार्थां दे लई पहलां उहनूं बादल दल बनाता ते फिर उहनूं एक इहो जी एंटी पंथक फोर्स विच बदल दिता कि वो एक ग्रोह जिहा बन के रह गई, जिवें एक डकैतां दा ग्रोह होवे ते जिहड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम दे राहीं पंजाब नूं पंथ नूं लुੱਟਣ ਲਈ सरगर्म होवे। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ जी तो सिख संगतां दुखी ने। हुण बीबी जगीर कौर आ जिहड़ी ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। बीजेपी अमित शाह नाल मेल मुलाकात करन तो बाद बीबी जगीर कौर नूं इह भरोसा दिता गया कि असीं पंजाब दे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कुछ मैंबरां नूं 20-25 नूं तुहाडे हक 'च जरूर भुगता देंगे। असल विच बीबी जगीर कौर दे राहीं भाजपा वाले पंजाब दे सिखां दे सामने एक इहो जिही शख्सियत नूं पेश करन लगे होए ने जिहड़ी बादलकिਆਂ दे खिलाफ तां है, पर नाल दी नाल वो पंथक सफा दे विच जिहड़े मसले, जिहड़े नुकते दुख दा कारण बने हुए ने, चाहे वो डेरा सरसा दी गल है, चाहे कोई होर मसले, उन्हां उत्ते भी वो पंथक लोकां नूं पसंद आ सकदी। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सब तो पहला आपां इस खबर ते झात मारदे हां बई 29-30 साल पहला एक केस जिहड़ा सीगा वो दर्ज होया सीगा तरनताਰਨ साहिब दे कोल पिंड उब्बो के, उत्थों दे एक सिख नौजवान नूं झूठे पुलिस मुकाबले च कतल करता सी ते 29 साल दी जिहड़ी लंबी लड़ाई तो बाद आखिर जिहड़े दोषी ने उन्हां पुलिस मुलाजमां नूं शमशेर सिंह ते जगतार सिंह नूं धारा 302 दे विच दोषी करार दिता गया ते 1993 तो 2022 आ गया। हुण 2 नवंबर नूं उन्हां दोषियां नूं सज़ा सुनाई जाऊगी। जदों मैं ये खबर पढ़ के सुना रहा ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ मैं ये गल अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, अपने भाईचारे ਨੂੰ, अपनी कौम ਨੂੰ दस देनी चाहुंदा बई ਇਹ ਤੋਂ कोई बहुता खुश होने की लोड़ नहीं। एवें किते आपां चाहमल के भारतीय लोकतंत्र के सोहले ना गाउण लग जाइए। पहला तो इस गल के उत्ते ही सानूं इतराज होना चाहिए कि 29 साल जिहड़ा ये परिवार ने जो कुछ झल्लिया होना, पहला तो परिवार का एक बंदा चक के मार दो, फिर कानून की जिहड़ी लड़ाई आ उत्थे राह च अड़के जिहड़ा हो इंसाफ ना होण देवो। ते जेकर वाकया ही ये बंदे दोषी सी, पापी सी, इन्हां ने ये गलत काम कीता सी, झूठे मुकाबले च मारिया सी बंदा, तां आखिर 29 साल बाद जे सज़ा हो ही गई आ, सज़ा जिन्नी मर्जी हो जाए, इस गल की गारंटी आ कि भारतीय हुकूमती जिहड़ा सिस्टम है वो इस सज़ा याफ्ता होने वाले मुजरमां दे बचाव लई तैयारी बिड भी लई होनी आ। 5-6 महीनों के अंदर अंदर इन्हां बंदियां दे बारे पंजाब की असैंबली च जिवें कि पहला बहुत सारे इहो जिहे पुलिसियां दे बारे हो चुके आ, चंगे जेल दे विच जी इन्हां दा चंगा रिहा किरदार, फलानी गल धमकानी गल जो मर्जी बनाउणा पै जे, अखीर इन्हां दी रिहाई जिहड़ी आ वो कर दित्ती जाऊगी। इस तरीके नाल बड़े ही पुलिस मुलाजमां नूं इस सिस्टम ने जिन्हां नूं बड़ा औखी लड़ाई लड़ के परिवार जिहड़े ने सज़ा कराउंदे आ, ये सिस्टम उन्हां नूं
ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਰਾਹ ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਿਸਟਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟੇਜ ਆ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰੇ ਪਏ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੇ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਧਮਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਮਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਧਮਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਦਵਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜੇ ਗਏ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਝੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂ ਪਰ ਚੱਲ ਜੂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਝੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲਪ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਛੇਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਦਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਭੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਚਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਪਿੱਟੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ,
पर ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਲਰਜਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 30, 35, 40 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਦਵੀ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਆ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਗੰਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਡੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਦਬਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ
कि फिर बीबी जगीर कौर चाहे जा किहड़ा नुक्सा ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੱਤਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਔਰ ਕਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲੋਟ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਖੁੱਸਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ। ਸੋ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਧਿਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਫਿਰ, ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ, RSS ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, RSS ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਊ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਕੋਲੇ ਰਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੂਹ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਪੰਥ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੋ? ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆ,
कि चाहे बादल के जित जाण ते चाहे बादल विरोधी, सिख रहत मर्यादा, सिख इतिहास, सिख फलसफे दा हो रहा हिंदूकरण, दोनां कोलों रोकिया नहीं जाना। ये जिहड़ी खतरनाक स्थिति है, ये जिहड़ी इन्नी भयानक हालात ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਫੀ ਹੈ, ਚੌਤਰਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤਰਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ। तो आरएसएस की लोड़ ही नहीं, राष्ट्रीय सिख संगत की तो लोड़ ही नहीं। तो राष्ट्रीय सिख संगत आ जिहड़ी ओहदी तां हुण वाकई ही लोड़ नहीं। हुण तां साडे विचों बथेरे लोक ने जिहड़े कहंदे आ कि सानूं सत्ता चाहीदी है, सानूं तां कुर्सी चाहीदी है। तो वो लोग जिहड़े आ वो कहंदे आ कि बादलकिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਆਪਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਸਿੱਖ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੜ ਬੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ, IAS ਬਣਨ, IPS ਬਣਨ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 50 100 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ
ਉਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ, ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਊ, ਆਹ ਕਰੂ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IAS IPS ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਊ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲਗਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਦਲਗਿਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।